الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wa akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji bahasa Arab, untuk mengkaji tata bahasa Arab. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita bahas untuk bait yang ke-41. Untuk bait yang ke-41. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharain amin. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yukhsaru fil jarri wa fil nasbi ma'a.
Anda kelupaan aktifkan PDF-nya, ini masih loading, nanti sambil menunggu insyaallah Anda mulai pembahasannya. Wa ma bitawa alifin qad jumi'a. Suatu lafaz yang jamaknya sebab alif ataupun ta. Atau mungkin diterjemahkan secara bebas di sini di baitnya. Dan lafaz yang dengan ta ataupun alif dia dijamakkan. Berarti ini pembahasannya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yusarru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Jamak muannas salim saat dalam keadaan jar dan juga saat dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah. Misalkan secara normalnya begini ya ikhwah, kita mempunyai lafaz muslimat. Lafaz muslimat. Muslimat di sini artinya adalah orang-orang muslimah banyak. Berarti 3 ataupun lebih. Allah dalam berapa sebentar ya ikhwah. Nah. Wa ma bitawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'. Kita punya lafaz muslimatun. Artinya orang-orang muslimah banyak. Saat dalam keadaan rafa misalnya kita mendatangkan lafaz ja'a. Ja'atil muslimatu. Perhatikan ja'atil muslimatu. Ja'atil muslimatu. Muslimatu sebagai fa'ilnya. Hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dia adalah dhamma. Saat dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar, misalkan dalam keadaan nasab, ra'aitul muslimati. Ana melihat orang-orang muslimah. Di sini kata muslimah dia sebagai maf'ulun bihi. Hukum maf'ul bihi adalah dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah kasrah. Tidak sebagaimana tanda nasab yang dalam keadaan normal untuk yang mufrad itu adalah fathah. Tetapi di sini berupa jamak muannats salim, tanda nasab ditandai dengan kasrah. Begitupun untuk saat dalam keadaan jar. Marartu bil muslimati. Huruf-nya dikasrahkan. Sehingga di sini beliau mengatakan yusaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Untuk lafaz yang penjamaannya ditandai dengan alif ataupun ta, maka di saat dalam keadaan jar ataupun di saat dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah. Yusaru, dikasrahkan huruf ta-nya. Kita bacakan yang disampaikan oleh syarih rahimahullah. Lama faragha min al-kalami 'ala alladhi natanubu fihi al-huruf 'an al-harakat. Setelah beliau selesai membahas tentang huruf-huruf yang menggantikan suatu harakat dalam tanda i'rab. Misalnya saat dalam keadaan rafa, dalam keadaan standar, dia itu mempunyai suatu tanda yang dhamma. Kadang-kadang dhamma ini digantikan posisinya dengan suatu huruf. Karena memang lafadznya berbeda. Misalnya kita punya lafadz Zaidun. Perhatikan ya ikhwah, kita bahas sedikit insyaallah. Ja'a Zaidun. Si Zaid telah datang. Kata Zaid sebagai fa'il ataupun subjek, hukumnya dia adalah rafa, tanda rafanya adalah dhamma. Dan dhamma ini sebagai tanda inti. Kalau ditanya itu tanda rafanya berupa apa? Berupa harokat. Harokat di sini ya ikhwah. Kadang-kadang nanti saat dalam keadaan rafa, posisinya diganti dengan suatu huruf. Misalnya ja'a az-zaiduna. Az-zaiduna. Kata zaiduna, dia itu sebagai fa'il juga. Kata zaiduna sebagai fa'il.
Hukumnya apa? Hukumnya rafa. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah wawu. Tanda rafanya adalah wawu, bukan dhamma lagi. Tapi tanda rafanya adalah wawu. Sehingga bisa dikatakan bahwa keberadaan wawu di sini ini dia itu sebagai alternatif setelah tidak memungkinkan menggunakan tanda yang berupa dhammah sebagai tanda asliyahnya. Ini yang dimaksud di awal ataupun di awal paragraf yang disampaikan oleh syarih Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Syara'a fi zikri ma nabat fi harakat. Kemudian beliau menyebutkan, Musannif rahimahullah menyebutkan tanda i'rab yang berupa harokat kemudian digantikan dengan harokat yang lainnya. Saat dalam keadaan nasab, tanda normalnya itu adalah fathah. Tetapi saat yang dibuat ataupun dijadikan sebagai suatu keadaan nasab itu adalah jamak muannats salim, sehingga fathah ini diganti dengan kasroh. Ra'aitul muslimati. Ana melihat orang-orang muslimati dikasrohkan huruf ta'nya. Walaupun dia itu maf'ul bi hukumnya nasab. Kok kasrah sebagai alamat sebagai tanda nasab Ustaz? Nah, sebagai tanda nasab karena lafaz yang ditandai nasab dan kasrah tersebut itu adalah jamak muannats salim. Artinya jamak muannats salim di saat dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah. Wa huwa qisman. Jadi untuk pembahasan tanda i'rab yang berupa harokat digantikan dengan harokat yang lainnya. Tadi itu untuk nasab jamak muannats salim itu adalah kasrah yang menggantikan fathah. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah jamak muannats salim itu sendiri. Contohnya adalah lafaz muslimatin. Sedangkan yang kedua ada atau enggak? Mestinya ada. Sebentar ya, ikhwah. Yang kedua di mana pembahasannya ini? Sebentar. Mestinya yang kedua di sini nanti ke pembahasan ism ghairu munsharif. Ini baru disebutkan satu dalam paragraf ini. Mungkin untuk yang pembahasan yang kedua mungkin nanti disebutkan di dalam paragraf yang lainnya. Nah. Nanti ada itu pembahasannya di bait yang ke-43. Masya Allah. Jauh jaraknya. Nah, bait yang ke-43 itu nanti untuk bagian yang kedua. Jadi suatu huruf atau harokat, tanda i'rab yang berubah harokat digantikan dengan harokat yang lainnya. Adalah jamak muannats salim. Saat dalam keadaan nasab ditandai dengan kasrah. Yang mana normalnya untuk nasab itu tandanya adalah fathah, tapi berhubung berada pada jamak muannats salim sehingga fathah tersebut diganti dengan kasrah. Ra'aitul muslimati. Yang kedua nanti adalah isim ghairu munsharif saat dalam keadaan jar. Mestinya dalam keadaan normal, isim itu adalah di saat dalam keadaan jar ditandai dengan kasrah. Tapi berhubung berada pada isim ghairu munsharif sehingga saat jar ditandai dengan fathah. Dari kasrah digantikan dengan fathah. Yang untuk jamak muannats salim dari fathah digantikan dengan kasrah. Berarti kebalikan untuk isim ghairu munsharif. Nanti insyaallah dibahas untuk pembagian yang kedua. Ini adalah pembagian yang pertama yaitu jamak muannats salim. Contohnya adalah muslimatin. Muslimatin artinya perempuan-perempuan muslimah ataupun muslimah banyak. Wa qayyadna bisalim ihtirazan min ataupun an jam'i taksir. Jadi jamak muannats ada jamak muannats berarti untuk perempuan. As-salim. Jadi kata salim di sini perlu diberikan kata-kata salim pada jamak muannats. Karena kenapa? Karena ini adalah untuk mengecualikan dari model jamak taksir. Salim itu artinya adalah bentuk mufradnya selama tidak mengalami suatu perubahan. Tinggal menambahkan alif sama huruf ta'nya. Sedangkan untuk yang jamak taksir kan diambil dari kata kasara yukasiru taksiron.
artinya dipecah-pecah ataupun dibuat rajangan, atau mungkin coba perhatikan ya, Pak. Perhatikan di layar monitor. Kita bicara dulu untuk istilah salim. Kenapa ada istilah jamak muannats salim, ada istilah jamak mudzakkar salim? Apakah memang perlu diberikan istilah salim tersebut? Perhatikan, salim artinya adalah bentuk tunggalnya itu tidak mengalami suatu perubahan saat mau dibentuk suatu jamak. Misalnya adalah kata muslimun. Muslimun. Kata muslimun di sini saat mau dibuat jamak mudzakkar salim, maka tinggal menambahkan wawu sama nun ataupun ya sama nun. Artinya mim yang pertama ini ataupun urutan hurufnya baik dalam mufrad ataupun dalam jamaknya urutannya tetap sama. Mim sama mim, kemudian sin sama sin, kemudian lam sama lam, kemudian mim sama mim lagi. Begitupun untuk yang jamak muannats salim muslimah, kemudian ditambah dengan menggunakan alif sama huruf ta'nya. Sehingga ini yang disebut sebagai salim. Beda dengan yang disebut sebagai jamak tafsir. Jamak tafsir ini jamak yang tidak beraturan. Kenapa nggak beraturan? Karena kadang-kadang susunan ataupun struktur kalimatnya dirubah. Ataupun struktur lafaznya itu dirubah. Ada yang diberikan alif, ada yang dirubah harokatnya. Perhatikan sekarang, kita punya lafaz waladun. Ini adalah suatu bentuk mufrad ataupun tunggal. Saat mau dibuat jamak, kata waladun di sini ternyata dia berubah menjadi auladun. Auladun. Kita lihat di sini. Pertama huruf wawunya, pertama adalah huruf wawu yang berfathah, kemudian diikuti oleh huruf lam. Sekarang untuk lihat bentuk jamaknya. Ternyata tidak ada ketetapan urutan hurufnya. Yang awalnya tadi itu adalah wawu, ternyata yang kedua di sini adalah hamzah. Wawunya yang pertama di sini di harokat fathah, ternyata yang di dalam bentuk jamak disukunkan. Ini adalah jamak-jamak yang tidak beraturan. Kadang disisipi menggunakan huruf alif, kadang ada penambahan harokat, perubahan suatu harokat, atau bahkan penambahan suatu huruf. Seperti lafaz ghulamun, jamaknya adalah ghilmanu. Inilah yang disebut sebagai jamak tafsir. Sehingga di sini beliau ataupun ulama-ulama nahwu rahimahumullah jami'an, mereka menambahkan istilah salim untuk jamak muannats salim ataupun jamak mudzakkar salim. Ihtirazan an jam'it tafsir wa huwa ma lam yaslam fihi bina wahidihi, yaitu jamak tafsir itu adalah jamak yang bentuk ataupun bangunan mufradnya itu tidak selamat dari perubahan. Berarti dirubah nanti. Contohnya adalah hunudun. Ini jamak dari lafaz hindun. Haknya dikasrahkan untuk bentuk mufradnya. Nunnya disukunkan. Sedangkan dalam jamak ternyata haknya didomahkan. Huruf nunnya didomahkan. Ditambah juga dengan huruf wawu. Wa asyara ilail musannif rahimahullah, dan musannif rahimahullah beliau dalam bait ini beliau mengatakan wa ma bita wa alifin qad jumi'a, yaitu suatu jamak ataupun suatu lafaz yang dijamakkan dengan tanda alif ataupun ta. Perhatikan di sini, jumi'a bil alifi wa ta'il mazidatain. Untuk jamak muannats salim ataupun suatu lafaz bisa dikatakan bahwa itu adalah jamak muannats salim saat kita dapatkan huruf alif ataupun ta, sifatnya adalah tambahan. Kalau dibilang tambahan berarti dia bukan huruf alif ataupun ta yang asli. Huruf ta ataupun alif yang asli itu adalah alif ataupun huruf ta yang memang sudah ada dalam bangunan lafaz mufradnya. Kalau dalam mufradnya nggak ada huruf ta yang panjang begini, ataupun alifnya juga tidak ada, berarti dimungkinkan bahwa alif ataupun ta yang nempel pada suatu lafaz itu adalah mazidah, tambahan. Saat alifnya ataupun taknya adalah tambahan ataupun mazidatain,
maka dimungkinkan lafaz tersebut itu adalah jamak muannats salim. Fa kharaja nahwu qudah, dikecualikan di sini, yaitu lafaz qudah. Qudah itu jamak dari lafaz qadi. Qadi ataupun kadi ataupun hakim ataupun juru putus. Qudah, kalau antum perhatikan, huruf terakhir ini ada alif sama huruf ta. Pertanyaan begini, apakah alif sama huruf ta tersebut dia itu adalah huruf yang asli ataupun huruf ta dan juga huruf alif asli, ataukah dia itu mazidah? Apakah dia itu berupa tambahan ataupun sekedar imbuhan saja? Sekarang kita lihat. Fa inna alfahu ataupun alifahu ghairu zaidah. Alif yang ada pada kata qudah, ternyata alifnya bukanlah alif zaidah. Berarti alifnya adalah alif asli. Kalau alifnya adalah alif asli, maka kata qudah tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah jamak muannats salim. Karena alif ataupun ta yang ada pada jamak muannats salim, dua-duanya itu adalah mazidatain, adalah imbuhan. Sedangkan yang ada pada kata qudah dia bukan imbuhan, tapi asli. Kalau istilah di pesantren dulu itu balungan kalimat ataupun kerangka suatu kalimat. Artinya huruf alif ini ada dalam lafaz mufradnya. Sekarang kita perhatikan. Kenapa kok dibilang alifnya di sini adalah alif yang asli, bukan alif yang zaidah, bukan alif yang tambahan? Karena bal hiya munqalabatun atau munqalibatun an aslin wa huwal ya. Karena alif yang ada pada kata qudah itu adalah alif yang hasil perubahan dari huruf ya. Huruf ya itu aslinya di situ. Asalnya adalah qudayatun. Asalnya qudayatun. Perhatikan di monitor ya, ikhwan. Apaan suaranya, ikhwan? Apakah suara terdengar dengan jelas ya, ikhwan? Perhatikan, ini ada alif. Sebentar, anak gedekan dulu biar lebih jelas insyaallah. Jelas alhamdulillah. Perhatikan, ini ada alif yang ada pada kata qudah dan juga ada pada huruf ta-nya. Apakah kata qudah di sini merupakan jamak muannats salim ataukah tidak? Maka bisa dibilang kalau seandainya alif ataupun ta tersebut itu adalah imbuhan, maka dimungkinkan dia jamak muannats salim. Tetapi setelah kita lihat ternyata alif yang ada pada kata qudah dia adalah merupakan suatu perubahan dari huruf ya. Asalnya adalah qudayatun. Ada huruf ta-nya ada huruf ya di situ. Karena kata qudayah itu diambil dari kata qadiyun. Ada huruf ya-nya, qadi. Diambil dari fi'il madhi qada. Ada huruf alif yang hasil perubahan dari huruf ya-nya. Di sini aslinya adalah qudayah. Qudayah. Kalau antum perhatikan bahwa di situ ada huruf ya yang berharokat. Yaitu huruf ya ini dia berharokat. Huruf ya anak kasih warna merah misalnya. Huruf ya dia berharokat. Dan dia jatuh setelah harokat fathah. Dalam ilmu ilal ya ikhwah, saat antum mendapatkan suatu lafaz yang mana asalnya itu yang antum lihat itu adalah ada suatu huruf ya ataupun waw berharokat. Dia jatuh setelah harokat fathah. Maka huruf waw ataupun ya-nya harus diganti dengan alif. Jadi huruf ya di sini diganti dengan alif. Dari kata qudayatun menjadi qudatun. Sehingga saat ditanya, itu alifnya alif tambahan ataukah alif asli? Dijawab alifnya adalah alif asli. Alifnya bukan imbuhan. Tapi aslinya itu adalah hasil metamorfose dari ya ataupun hasil melungsungi huruf ya kepada huruf alif karena faktor i'lan. Melungsungi Allah alam. Melungsungi itu ganti kulit ya, ikhwan.
Ya, bahasa Jawa. Wa huwa li'anna aslahu. Kita kembali ke PDF-nya. Li'anna aslahu, karena asalnya kata qudah asalnya adalah qudoyah. Asalnya adalah qudoyah. Kemudian tadi yang dibahas barusan, ini kan untuk alifnya. Alif yang bukan alif zaidah, maka dia bukan termasuk menutup kemungkinan untuk menjadikan lafadznya sebagai jamak muannats salim. Untuk huruf ta bagaimana? Begitupun untuk huruf ta, disyaratkan dia harus zaidah, tambahan. Berarti tambahan itu di luar kerangka kalimat. Tambahan itu berarti di luar kerangka kalimat. Kalau misalnya kerangka kalimat itu ada 3 huruf, maka untuk tambahan itu adalah ada di luar 3 huruf tersebut. Kalau seandainya huruf ta dia itu bukan huruf ta yang tambahan atau bukan zaidah, maka dia juga bukan jamak muannats salim. Contohnya adalah lafaz baitun, lafaz abyatun. Abyatun itu adalah jamak dari kata baitun, bait syi'riyah ini. Bait syi'riyah, jamaknya adalah abyatun. Kalau ditanya huruf ta yang ada pada kata abyatun tersebut, apakah dia itu zaidah tambahan atau bukan? Maka dijawab bukan. Karena dalam bentuk mufradnya juga sudah ada huruf ta, yaitu baitun, sudah ada huruf ta-nya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ta yang ada pada kata abyatun adalah zaidah, tapi dia adalah ta yang asliyah. Kalau ta-nya ta asliyah, maka dia bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Wal muradu minhu, perhatikan di sini ya, ikhwah. Ini muradu minhu ini kembali ke lafaz ataupun dalam bait tadi itu wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Yang dimaksud dan wa ma bita wa alifin qad jumi'a adalah makanatil alifu wa ta'u sababan fi dilalatihi 'ala jam'i. Jadi ta yang ataupun huruf alif ataupun ta yang ada pada suatu lafaz itu menjadikan suatu sebab bahwa lafaz tersebut dianggap dia memiliki jamak muannats salim. Memang sebab suatu lafaz, misalnya lafaz muslimat. Misalkan lafaz muslimatun. Lafaz muslimatun di sini dia dianggap bahwa dia itu jamak muannats salim sebab ada huruf alif sama huruf ta. Dan huruf alif sama huruf ta tersebut itu merupakan suatu penanda yang menunjukkan bahwa lafaz tersebut itu jamak itu dalam jamak muannats salim. Artinya jamaknya bukan karena faktor yang lain. Artinya penjamaan ke dalam jamak muannats salim ataupun klaim bahwa lafaz tersebut adalah jamak muannats salim adalah disebabkan ada huruf alif sama huruf ta-nya. Artinya memang alif sama huruf ta di sini menjadi suatu sebab lafaz itu dinilai bahwa dia adalah sebagai suatu jamak. Nanti keterangan sampai silahkan diulang-ulang ya, di rekamannya. Ini sebagian yang berada di sini, nanti mungkin sebagian kalau kurangnya nanti akan kemana-kemana. Contohnya di sini adalah lafaz hindatin. Contohnya hindatin. Hindatin itu adalah jamak dari kata hindun. Jamak dari kata hindun. Alif sama ta, perhatian tadi, mufradnya adalah ha, nun sama dal. Ini adalah kerangka kalimatnya. Berarti huruf ha asli, nun asli, kemudian juga asli. Kemudian ada penambahan alif sama huruf ta. Maka itu alif sama ta-nya adalah merupakan suatu tambahan saja. Ditambahkan di sana, setelah ditambahkan di dalam lafaz hindun menjadi hindatun, maka lafaz hindun dia itu dianggap sebagai jamak muannats salim. Artinya anggapan jamak muannats salim adalah disebabkan adanya huruf alif sama ta itu. Bukan sebab yang lainnya. Karena nanti akan ada suatu lafaz itu dijamakkan yang sama-sama ada huruf alif sama ta-nya, tetapi bukan alif sama ta tersebut sebabnya, tapi sebab yang lain nanti akan dilihat aja. Perhatikan di sini. Fahtaraza fahturiza bidzalika an nahwi qudatin.
Yang dikecualikan di sini berarti dikecualikan adalah lafaz qudatin. Lafaz qudatin. Kalau ditanya lafaz qudatin itu jamak atau mufrad? Dijawab bahwa dia adalah jamak. Anggapan jamak pada lafaz qudatin tersebut apakah disebabkan alif dengan tak tersebut atau sebab lain? Maka dijawab lafaz qudatin itu dia dianggap jamak bukan sebab alif ataupun taknya. Sebab dia itu mengikuti wazan fu'ala. Wazan fu'ala. Suatu sifat yang mu'tallah, huruf lam terakhirnya berupa huruf illah, maka saat dijamak dalam jamak taksir maka diikutkan wazan fu'ala. Menjadi qudaya. Kemudian di'ilal lagi menjadi qudah. Artinya bahwa jamaknya lafaz qudah itu bukan sebab alif ataupun taknya. Tetapi sebab dia itu diikutkan wazan ataupun diikutkan sighah lafaz fu'ala. Jelas ya? Kalau lafaz qudah itu penjamaannya diklaim sebab diikutkan wazan fu'ala, maka keberadaan alif sama ta itu tidak dinilai sebagai suatu penyebab penjamaan lafaz qudah. Ini mungkin nanti masih muter-muter ya, ikhwah. Silahkan nanti dicek lagi. Insya Allah akan jelas. Antum ulang berapa kali nanti insya Allah akan nyambung. Fa inna kulla wahidin minhuma jam'un multabizun bil alif wal lam wa ta afwan. Untuk lafaz qudatin dan juga lafaz abyatin, masing-masing ini adalah merupakan jamak yang mana dalam jamak tersebut itu ada alif sama taknya. Tetapi alif sama tak di situ dia tidak menjadikan lafaz qudah sebagai jamak muannats salim. Karena kenapa? Karena kata qudah ataupun abyad di sini ini dia itu dianggap jamak sebab dia itu diikutkan wazan jamak taksir. Wazan jamak taksir ataupun sebab sewat jamak taksir. Berarti kalau lafaz qudah ataupun abyad itu adalah jamak yang mengikuti wazan jamak taksir, maka dia bukan termasuk jamak muannats salim. Walaisa mimma nahnu fihi, dan ini bukan bahasan kita, kata beliau. Ini bukan bahasan kita. Karena yang dibahas kita saat ini adalah untuk huruf alif ataupun ta yang mazidatain, kemudian alif sama ta tersebut menjadikan suatu lafaz dia itu diklaim sebagai bentuk jamak. Li'anna dilalata kulli wahidin minhum al-jam'i laysa bil alif wa ta. Karena lafaz qudah dan juga lafaz abyad itu penunjukan kejamaannya bukan sebab alif sama ta. Wa innama huwa bisirah, tetapi sebab sirat jamak taksir, diikutkan wazan jamak taksir sehingga dia menjadi suatu jamak, bukan sebab ada alif ataupun taknya. Fandaba biha taqrir i'tiradu 'ala al-musannif rahimahullah bimithli qudatin wa abyatin. Dengan keterangan tersebut kata beliau, maka kalau seandainya ada suatu sanggahan ataupun kritikan terhadap perkataan musannif rahimahullah wa ma bita wa alifin qad jumi'a, kalau seandainya ada yang mengkritisi ini definisi yang disampaikan oleh musannif rahimahullah ini kurang detail, seharusnya beliau menyampaikan dengan menambahkan wa ma jidda wa alifin mazidatain, ditambahkan keterangan mazidatain. Karena kenapa? Karena adanya lafaz qudatin wa abyatin. Para pengkritik ini mengkritik musannif ataupun nazim rahimahullah dengan mengatakan bahwa definisi yang disampaikan oleh nazim ini kurang tepat. Karena tidak semua lafaz yang ada alif ataupun tak di akhirnya dianggap sebagai jamak muannats salim. Ini adalah suara para pengkritik ataupun i'tirad ataupun protes ataupun sanggah. Kemudian para orang-orang yang nyanggah ini dibantah oleh syarih oleh Imam Ibnu Aqil. Artinya dalam pembahasan ini Imam Ibnu Aqil rahimahullah beliau setuju dengan definisi yang disampaikan oleh musannif rahimahullah yaitu Imam Malik. Karena kenapa? Enggak perlu kata beliau la hajata. Annahu la hajata illa yaqula bi alifin wa ta'in wa zidatain. Enggak perlu lagi untuk mengatakan bahwa alif sama ta itu adalah mazidatain. Karena kenapa? Karena ba yang ada pada kata bita wa alifin itu ba-nya adalah ba zaidah. Ba-nya adalah ba sababiyah.
Artinya kalau baknya bak sababiyah, bahwa kejamaan suatu lafaz dianggap sebagai jamak muannas salim adalah sebab alif sama tak tersebut. Kalau ada suatu lafaz memang dia jamak, cuma penjamaannya bukan karena alif sama tak, maka bukan jamak muannas salim. Sehingga nggak perlu lagi la hajata ila yaqul bi alif wa ta'in mazidatain. Nggak perlu ditambahkan dengan mazidatain lagi. Karena keterangan beliau wa ma bitawa alifin itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Ini pembelaan Imam Ibnu Athir rahimahullah dalam pembahasan masalah ini. Oke, kalau seandainya mau menambahkan kata mazidatain, tetapi jangan untuk menyanggah, tetapi untuk memberikan suatu keterangan. Untuk memberi suatu keterangan. Sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi ini di awal ataupun di perkataan beliau, untuk melihat perhatikan tadi di pembahasan sebelumnya ada kata mazidatain. Artinya kalau sekedar cuma untuk menambahkan keterangan nggak jadi masalah. Tetapi kalau dijadikan kata mazidatain sebagai suatu sanggahan maka kurang tepat. Bal fa'u fi qawlihi bita muta'alliqatun bi qawlihi jumi. Jadi ba yang ada pada kata bita wa alifin itu berhubungan ataupun bergantung kepada lafaz jumi'ah. Karena ba huruf jar ataupun semua kalimat huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Termasuk huruf jar di sini dia tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali di situ sebelumnya ada kata kerja. Ada kata kerja. Dalam bahasa Indonesia pun sama. Tidak mungkin tahu-tahu antum bilang ke pasar. Antum tahu-tahu bilang ke pasar. Ke pasar atau ila suki. Tidak mungkin. Karena harus ada kata kerja sebelumnya. Ataupun kata kerja yang tidak disebutkan. Artinya setiap huruf jar itu memiliki suatu muta'alliq yang tempat bergantung yang berupa kalimat fi'il. Jadi kalau dibuat runtutan dalam bentuk prosa berarti adalah wa ma jumi'a bita wa alifin. Wa ma jumi'a bita wa alifin. Masya Allah, ini melebihi waktunya. Insya Allah untuk poin terakhir nanti akan kita bahas ya, kita ulang sedikit nanti insya Allah. Ini ada masih satu paragraf nanti. Insya Allah kita bahas pada pertemuan setelahnya. Silahkan ulang-ulang nanti keterangan yang Anda sampaikan. Karena sebagian ibarat tidak ataupun susah untuk dimengerti, kecuali setelah kita membaca berkali-kali baru mengerti nanti. Dan juga kadang-kadang saat kita mendengar suatu keterangan itu tidak bisa langsung memahami suatu keterangan kecuali setelah kita mengulang-ulang keterangan yang telah disampaikan dalam rekamannya. Setelah nanti untuk disimak kembali. Kemudian jangan lupa untuk menuliskannya. Kalau antum sudah berhasil memahaminya, tuliskan dengan bahasa antum sendiri, dengan ungkapan antum sendiri yang tidak merubah substansi dari suatu keterangan. Semoga yang kita pelajari ya ikhwah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah pekan depan kita bahas paragraf terakhir wa hukmu hadzal jam'i yurfa'a bi dhammati. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang terakhir nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.